श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ विजयदशम्यां ज्ञानवाहारसज्ञा हृदयकमलवाणी चालिता काव्यगोष्ठी सकलरसिकलोके सर्वदा सारयुक्ता हृदि हृदयवती मे हृद्यतामातनोतु हृदि हृदयवती मे हृद्यतामातनोतु। वात्सल्यपूरितज्ञानसुधासेचन तत्परौ लक्ष्मीनारायणौ वन्दे भवसागरतारिणौ। श्रीगुरुभ्यो नमः। बहुदिनोत्तरमियं काव्यगोष्ठी प्रचलति अस्ति। अस्याः काव्यगोष्ठ्याः द्वितीयं सत्रम् इदम् इति भावयामि। सर्वेषां हृदयवतीं प्रति स्वागतम्। मया मदीयम् आराध्यदैवमुद्दिश्य एकम् अष्टकं लिखितं विद्यते, श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम् इति। अस्य अष्टकस्य व्याख्यानं कुर्वन्तु इति सर्वैः उक्तमस्ति। सर्वेषाम् अभिप्रायपुरस्सरं संस्कृतभाषया वा कन्नडभाषया वा अस्याः व्याख्यानं कुर्वन्तु इति कारणतः अद्य बुधवासरस्तु विद्यते, अद्य प्रभृति अस्याः काव्यावल्याः नाम श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकस्य व्याख्यानं कर्तुम् आरभे। अस्मिन् अष्टके 8 श्लोकाः विद्यन्ते। इदमष्टकं शिखरिणी छन्दसि प्रवर्तते। अद्य दिने प्रथमं श्लोकं स्वीकुर्मः। प्रथमं श्लोकम् एवमस्ति, अथ श्रीलक्ष्मीनारायणाष्टकम्। मुखे मन्दं मन्दं विकसितसुहासं प्रतिदिनं रमारागे बद्धं सकलभवरोगापहरणम् स्थितेः कर्तारन्तं भुजगपतिशेषाधिशयितं स्तुमो लक्ष्मीनारायणमनिमिषं भाग्यभवनम् स्तुमो लक्ष्मीनारायणमनिमिषं भाग्यभवनम्। प्रत्यस्मिन् श्लोके अन्तिमे पादे स्तुमो लक्ष्मीनारायणमनिमिषं भाग्यभवनम् इति पौनःपुन्येन स्तुतिर्भवति। भवतु, इदानीं प्रथमं श्लोकं स्वीकुर्मः। अत्र लक्ष्मीनारायणस्य सम्पूर्णाष्टके लक्ष्मीनारायणदेवस्य स्वरूपं लिखितं विद्यते। तर्हि लक्ष्मीनारायणः कथं विद्यते, कथं भाति, मनसि कवेः हृदये कथं प्रादुर्भवन् सः इत्यादि विषयाः तत्र उपस्थापिताः विद्यन्ते। तावत् प्रथमश्लोके पश्यामः। मुखे मन्दं मन्दं विकसितसुहासं प्रतिदिनम् इत्युक्तम्। अर्थात् तादृशं लक्ष्मीनारायणं स्तुमः इति तत्र आगच्छति। लक्ष्मीनारायणं भाग्यभवनम् अनिमिषं स्तुमः इति तत्र आशयः विद्यते। अनिमिषं लक्ष्मीनारायणं भाग्यभवनम् अनिमिषं लक्ष्मीनारायणं स्तुमः इति वा। इदानीम् अत्र प्रथमश्लोकस्य अन्वयं पश्यामः। मुखे मन्दं मन्दं विकसितसुहासं। स च लक्ष्मीनारायणदेवः कथं भाति, कीदृशः लक्ष्मीनारायणः, कीदृशं लक्ष्मीनारायणं स्तुमः इत्यादि विषयाः तत्र अग्रे आगच्छन्ति। तत्र प्रथमं तावत् लक्ष्मीनारायणस्य विशेषणम् इदमस्ति, विकसितसुहासं। कीदृशं सुहासम् इति चेत् मुखे मन्दं मन्दं विकसितसुहासं प्रतिदिनं तादृशः अस्ति सः लक्ष्मीनारायणः। पुनः कीदृशम् इति चेत् रमारागे बद्धं। रमा नाम लक्ष्मी, तस्याः पत्नी, तस्याः अनुरागे बद्धः सः, तादृशं लक्ष्मीनारायणं स्तुमः इति। पुनः कीदृशः, सकलभवरोगापहरणम्। भवजाः ये रोगाः विद्यन्ते, तादृशाः रोगाः ये विद्यन्ते, तस्य रोगस्य अपहरणं करोति अयं लक्ष्मीनारायणः इत्याशय सकलभवरोगापहरणम् इति विशेषणं दत्तम्। पुनः कीदृशम् इति चेत् स्थितेः कर्तारन्तं। सृष्टिस्थितिलय इति तत्र विद्यते। तत्र स्थितेः कर्ता कः इति चेत् श्रीलक्ष्मीनारायणः, साक्षात् भगवन्नारायणः। तत्र सकलभवरोगापहरणम् इत्यत्र अथर्वणरहस्ये एकं वाक्यम् उच्यते।
ಆಮಯೋವಾನ ಸೃಷ್ಟಶ್ಚೇದ ಔಷಧಸ್ಯ ಪ್ರಥೋದಯಃ ಇತಿ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರಣಾತ್ ಸಕಲಭವರೋಗಾಪಹರಣಂ ಇತಿ ತತ್ರ ಸ್ಥಾಪಿತಮಸ್ತಿ. ಸಕಲಭವರೋಗಾಪಹರ್ತಾ ಸಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಃ ವಿದ್ಯತೆ ಇತಿ ಭವತು. ಪುನಃ ಕೀದೃಶಃ ಸಹ ಇತಿ ಚೇತ್ ಭುಜಗಪತಿಶೇಷಾಧಿಶಯಿತಂ ತಾದೃಶಂ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಭುಜಗಪತಿ, ಭುಜಗಾನಾಂ ಪತಿಃ ಕಃ? ಶೇಷಃ. ತಸ್ಮಿನ್ ಶಯಿತಃ ಯಃ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಃ, ತಾದೃಶಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಭುಜಗಪತಿಶೇಷಾಧಿಶಯಿತಂ ಸ್ತುಮಃ ಇತ್ಯಾಶಯ ಪ್ರಥಮಶ್ಲೋಕಂ ವಿದ್ಯತೆ. ಏತಾದೃಶಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ದೇವಂ ಸ್ತುಮಃ ಭಜಾಮಃ ಇತಿ ಭವತು. एवं तत्र अन्वयः विद्यते. कन्नड भाषया व्याख्यानं करोमि. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟಕವನ್ನ ನನ್ನ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವನನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ರಚಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಅಷ್ಟಕವನ್ನ ಓದಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಂದ ಕೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇದರ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಇದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಪಡ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಹೃದಯವತಿ ಕಾವ್ಯಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲೇ ಅದರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವು ಆರಂಭಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ಬುಧವಾಸರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಷ್ಟಕದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇವತ್ತು. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಷ್ಟಕವು ಶಿಖರಿಣಿ ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕವು ಮುಖೇ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ವಿಕಸಿತ ಸುಹಾಸಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ರಮಾರಾಗೆ ಬದ್ಧಂ ಸಕಲ ಭವರೋಗಾಪಹರಣಂ ಸ್ಥಿತೇಃ ಕರ್ತಾರಂತಂ ಭುಜಗಪತಿಶೇಷಾಧಿಶಯಿತಂ ಸ್ತುಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮನಿಮಿಷಂ ಭಾಗ್ಯಭವನಂ ಸ್ತುಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಮನಿಮಿಷಂ ಭಾಗ್ಯಭವನಂ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಕೊನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ತುಮೋ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಮನಿಮಿಷಂ ಭಾಗ್ಯಭವನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೌನಃಪುಣ್ಯವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಡತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭಾಗ್ಯಭವನಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಅನಿಮಿಷಂ ಸ್ತುಮಃ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೂ ಭವನನಾದಂತಹ, ಸಕಲ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೂ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಸಾಲಿನ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ವಿಶೇಷಣವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಮುಖೇ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ವಿಕಸಿತ ಸುಹಾಸಂ ಪ್ರತಿದಿನಂ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಅಂದರೆ ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಾಸ ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮಂದಂ ಮಂದಂ ವಿಕಸಿತ ಸುಹಾಸಂ, ಅರಳಿದಂತಹ ಮುಗುಳು ನಗೆಯಿಂದ ಆತ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಕೇವಲ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಆತನ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಖೇ ಮಂದಂ ಮಂದಂ ವಿಕಸಿತ ಸುಹಾಸಂ ತಾದೃಶಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಂ ಸ್ತುಮಃ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನು ಭಜಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರಮಾರಾಗೆ ಬದ್ಧಂ. ಅಥರ್ವಣ ರಹಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರಿರುವರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರನ್ನ ಶಕ್ನೋಮಿ ಜೀವಿತುಂ ತ್ವತ್ಕೃಪಾಂವಿನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರದೇ ಇರುವಂತಹವರು ಅವರು, ಒಬ್ಬರನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಐಕ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುವಂತಹ ದೇವರುಗಳವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಾಗರ್ಥಾವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತ ಎಂಬುದನ್ನ ಮಹಾಕವಿಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ರಮಾರಾಗೆ ಬದ್ಧಂ. ರಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ. ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯ ಅನುರಾಗದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಸಕಲ ಭವರೋಗಾಪಹರಣಂ. ನಾವು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಆಧಿವ್ಯಾಧಿ ಮುಂತಾದಂತಹ ತಾಪತ್ರಯಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ರೋಗಗಳನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವಂತಹ ಶಕ್ತಿ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವನಿಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವನನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳನ್ನೂ, ಸಂಸಾರಿಕವಾದಂತಹ ರೋಗವನ್ನ ಅಪಹರಿಸುವಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಥಿತೇಃ ಕರ್ತಾರಂತಂ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತೃ ಬ್ರಹ್ಮದೇವ, ಲಯಕರ್ತ ಈಶ್ವರ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ಥಿತಿಕರ್ತ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವನ್ನಾರಾಯಣ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನೇ ಹೌದು. ಅಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕರ್ತಾರನಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ದೇವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಭುಜಗಪತಿ ಶೇಷಾಧಿಶಯಿತಂ.
ಆತ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಶಯನ ಮಾಡಿರುವುದು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಭುಜಗಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಭುಜಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಹಾವುಗಳ ಒಡೆಯ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶೇಷನಾಗ. ಆ ಶೇಷನಾಗನನ್ನೇ ಶಯನವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತಹ ದೇವನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸೋಣ. ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯಭವನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗ್ಯಗಳಿಗೂ ಉಗಮಸ್ಥಾನವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನನಾದಂತಹ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣನಾದಂತಹ ದೇವನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಸ್ತುತಿಸೋಣ ಎಂಬ ಭಾವದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕವು ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಧನ್ಯವಾದ.